ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. Dear students, welcome to the continuation of the class. So in the last class we left with only 3 chemical properties of aryl halides. Under that the first one is, look here, reaction of aryl halides. This is your chlorobenzene, one aryl halide, right? This is one more molecule of aryl halide. ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೇನು ಹೊಸ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2 ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ when aryl halides are made to react with sodium metal in presence of dry ether as a solvent, so ಈ ರೀತಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. I hope you have learned all these things in your previous class. Right? This is one phenyl group. This is one more phenyl group. Idon phenyl group antandre the molecule is diphenyl, which is also called biphenyl. Diphenyl androde, biphenyl androde. So biphenyl is obtained as a product, so that when aryl halides are made to react with sodium metal in presence of dry ether as a solvent, you will get a diphenyl or biphenyl. This reaction is called, nimelrigu gottide, FITTIG, Fittig reaction. This is what we call Fittig reaction. Fittig reaction is nothing but preparation of biphenyl by the reaction of aryl halide with sodium metal in presence of dry ether as a solvent. Andre when 2 molecules of aryl halides, when made to react with sodium metal in presence of dry ether as a solvent, you will get diphenyl or biphenyl. This reaction is called Fittig reaction, which is one of the scientists named reaction, Fittig reaction. The other one is, look here, let me take one molecule of aryl halide, gottide, and one more molecule of alkyl halide. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರಬೇಕಾ? ಸಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ನಾನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಈವನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್, ಐಯೋಡಿನ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಮೆಟಲ್, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ವಿಲ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಡ್ರೈ ಈಥರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NaCl ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ NaCl ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ benzene ring to which we are going to link the methyl group plus 2 molecules of NaCl. So this is your methyl benzene, which is commonly called toluene. Remember, so this a method of preparation of toluene by the reaction between an alkyl halide and an aryl halide with sodium metal in presence of dry ether as a solvent. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಮೆಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ with alkyl halide and aryl halide to give a corresponding alkyl benzene. ಇಲ್ಲಿ methyl ಇದ್ರೆ methyl benzene, ethyl ಇದ್ರೆ ethyl benzene, alkyl iddre alkyl benzene. So this is commonly called Wurtz-Fittig reaction. This is ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ WURTZ FITTIG, Wurtz-Fittig reaction. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ Wurtz-Fittig reaction. ಇದು ನಾಳೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಇದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಈಥರ್ ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ದಯಮಾಡಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು IR ಆಲ್ಕೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು IR ಆಲ್ಕೇನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿತ್ ಸೇಮ್ 2 molecules of NaCl as a byproduct. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಇದು ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆದ್ರೆ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, 2 ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆದ್ರೆ Wurtz-Fittig reaction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ IR ಆಲ್ಕೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಫಿನೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಅದೇ Wurtz-Fittig reaction ಅಲ್ಲಿ alkyl benzene ಬರುತ್ತೆ. In all these three cases, the alkyl halides and aryl halides they react with sodium metal. ಹಾಗಾದ್ರೆ Wurtz reaction ಅಲ್ಲಿ, Fittig reaction ಅಲ್ಲಿ, Wurtz-Fittig reaction ಅಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಮೆಟಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ, ಮೂರರಲ್ಲೂ ಮೆಟಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಮೂರರಲ್ಲೂ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡ್ರೈ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆದ್ರೆ Wurtz ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆದ್ರೆ Fittig ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಒಂದು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು Wurtz-Fittig ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐಆರ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬಂದ್ರೆ Wurtz ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬೈಫಿನೈಲ್ ಬಂದ್ರೆ Fittig ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ Wurtz-Fittig reaction. I hope you can remember when two molecules of aryl halide made to react with sodium metal in presence of dry ether as a solvent to give diphenyl or diphenyl. This reaction is called Fittig reaction. When a molecule of aryl halide is made to react with alkyl halide and sodium metal in presence of dry ether as a solvent, gives corresponding alkyl benzene. This reaction is called Wurtz-Fittig reaction. Okay, so let me move. ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಣ, ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ Wurtz ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ Fittig ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಒಂದು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಅದು Wurtz-Fittig ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಯಮಾಡಿ ಐಆರ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ Wurtz ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಡೈಫಿನೈಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೈಫಿನೈಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ Fittig ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ Wurtz-Fittig reaction. So this is the reaction of aryl halide with the sodium metal. Coming to the next one is reaction of aryl halide with the magnesium. Of course, aryl halides are less reactive towards nucleophilic substitution reaction ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಲೋ. ಒಂದು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಹಾಕಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಹಾಕಿ ಡ್ರೈ ಇತರ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನಾಡ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ MgI. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿದ್ವಿ, ಫಿನೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ RMgX, Grignard reagent. So aryl halide or iodobenzene, when met with magnesium in presence of dry ether as a solvent and warming, it gives iodobenzene. So the iodobenzene, of course, it is less reactive when compared to alkyl halide. So RMgX is the general formula for your Grignard reagent. Now coming to the last chemical property of this particular topic, that is, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ಲಿಥಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ರೈಡ್, LiAlH4. You know very well it is an excellent and an efficient reducing agent. Again, lithium aluminum hydride is an excellent and efficient reducing agent, by making use of which we used to carry out a reaction called reduction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ತಗೋಣ, ಅರೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐಯೋಡೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ನೇಸೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ this is released from your lithium aluminum hydride. ಹಾಗಾದ್ರೆ lithium aluminum hydride ಇಂದ ಬಂದಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ, it will be involved in the reduction reaction. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ lithium aluminum hydride ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಿದಾಗ ನಡೆಯೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ನಡೆಯೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು H ಒಂದು I ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, HI ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ aryl halides upon reduction using lithium aluminum hydride as a reducing agent gives benzene. ಹಾಗಾದ್ರೆ the reduction of aryl halide using lithium aluminum hydride gives benzene, where lithium aluminum hydride serves as a reducing agent by releasing your hydride ion, which is more commonly written as nascent hydrogen. ಹಾಗಾದ್ರೆ nascent hydrogen ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ reducing agent ಇಂದ ಬಂತು. aryl halides upon reduction using lithium aluminum hydride, aryl halides upon reduction using lithium aluminum hydride as a reducing agent gives benzene. This is nothing but reduction. So after knowing the chemical properties of aryl halides, coming to
the uses and also the adverse effects of a few halogenated organic compounds. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಹ್ಯಾಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ನ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? ಅವನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ, ಅವನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇಂಟು ದ ಯೂಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ನಾವೇನು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನನ್ನ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, CH2Cl2. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೆಥ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದೇ ಇರೋದು, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೆಥ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ANE, methane. This is your dichloromethane. ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇದು ಮರೆಬಾರ್ದು. You know very well, we are using number of chemical compounds as medicines which are nothing but drugs. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ whenever we want to dissolve an organic compound to prepare a solution for some chemical reaction, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ you know very well, most of the organic compounds are insoluble in water. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ಲ. ಏನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ? ಡ್ರಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. Dichloromethane is used as a solvent in drug industry. So, in the drug industry, in order to dissolve many organic compounds to prepare a solution, dichloromethane is used as a solvent. Industry ಯಾವುದು? Drug industry. ಆ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೀರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕರಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕರಗಿಸಬೇಕು. ಕರಗಿಸಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಳಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ in order to prepare a solution by dissolving an organic compound which are insoluble in water, this dichloromethane is used as a solvent. I hope you are understanding. Dichloromethane is used as a solvent to dissolve many organic compounds to prepare a solution in which industry? Drug industry. Second use ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ this dichloromethane is used to remove the paint. remove ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನನ್ನ? paint ಅನ್ನ. remove the paint ಎಲ್ಲಿ? from the surface of the metal. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಪೇರಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಮೊದಲು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿ, ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೇಂಟ್ ನ ಮೊದಲು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ paint ಎಲ್ಲಿಂದ? from the surface of the metal, this dichloromethane is more commonly used. So that dichloromethane is used to remove the paint from the surface of the metal. ಹೌದು, ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆ ಪೇಂಟ್ ಏನು ಈಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಹಳೆ ಪೇಂಟ್ ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊಸ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಳೆ ಪೇಂಟ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಹಳೆ ಪೇಂಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಂಟ್ ರಿಮೂವರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್. So dichloromethane is used as a paint remover from the surface of the metal. These are the two major uses of dichloromethane. Uses are the problems, adverse effects. Adverse effects. ದಯಮಾಡಿ ನೆನಪಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ವೇಪರ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ soon after gone to some metropolitan cities in search of jobs, so just getting a job for a good salary, of course it is important. In addition to that, you should know what type of job we are doing, from which compound we are working. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ ಅಂತೀರಾ, ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ, ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ದಯಮಾಡಿ ಇಟ್ ಸಿವಿಯರ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅದೇನಾದ್ರು ನಾವು ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದ್ರ ವೇಪರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು? ಇಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ವಿಷನ್. ಕಿವಿ ಕೇಳದಂಗಾಗತ್ತೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಐಸೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ ಕಾಣದಂಗಾಗತ್ತೆ. It is the major problem in animals which is caused by dichloromethane. Again, animals alli it damages hearing. ಮರಿಬಾರ್ದು. It damages the hearing. ಕಿವಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳದೆ ಇರೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಐಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದು, it damages the hearing and also the eyesight. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ದ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಿಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಯಮಾಡಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಳ್ಕೊತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಕೇಳದಾಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಕೋದ್ರೆ ಐಸೈಟ್ ಸಹ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರನೇದು, ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ತುಂಬಾ ದಿನ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಪರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ numbness. It causes numbness in fingers and toes. ಕೈ ಬೆರಳಾದ್ರೆ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ, ಕಾಲ್ ಬೆರಳಾದ್ರೆ ಟೋಯ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ. ಈ ಕೈ ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನಂಬ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಂಬ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಜೋಮಿಡಿ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಈ ಜೋಮ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಚಿವುಟಿದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೈ ಬೆರಳು ಕಾಲು ಬೆರಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಹಂಗೆ ಜೋಮ್ ಹಿಡಿದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 24 hours. ಅಂದ್ರೆ ಜೋಮ್ ಹಿಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆತರ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ಕೈ ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಬೆರಳು. ಸೊ ನಂಬ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಮ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ there are 3 disadvantages when the vapors of dichloromethane enters into the body. So it suppresses the central nervous system. Central nervous system efficiency ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಐಸೈಟ್ ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and it causes numbness in fingers and toes. ಕೈ ಬೆರಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಬೆರಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೋಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ.
These are the adverse effects of your dichloromethane. Agar let me repeat once again. Agar dichloromethane na ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ adverse effect ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? Used as a solvent in drug industry to dissolve organic compounds where your dichloromethane is used as a solvent. Second one, it is used to remove the paint from the surface of the metal. It is used as a paint remover. These are the two uses of the dichloromethane. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ವೇಪರ್ಸ್ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅದು ಹುಟ್ಟಾಕತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಇಯರಿಂಗು ಮತ್ತೆ ವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ numbness in fingers and toes. Right? Remember this, please. Next, coming to the second compound. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದಯಮಾಡಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಸ್ CHCl3 ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. CHCl3 ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. CHCl3 ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. CHCl3 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ which is also nothing but trichloromethane. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದರದೇ ಆದ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನೇನು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು again this chloroform or trichloromethane is used as a solvent. Used as a solvent ಎಲ್ಲಿ? in oils, fats, waxes, rubbers and polymers. ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? So this chloroform or trichloromethane is used as a solvent in different industries, in oil industry, fat industry, waxes, remember rubbers, polymers, in order to dissolve all these organic compounds, oils, fats, waxes, rubbers, polymers. ಆಯಿಲ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರಬ್ಬರ್ ಆಗಲಿ, ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರಗೋದಿಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದು ಕರಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. Therefore, trichloromethane is used as a solvent for oils, fats, waxes, rubbers and polymers. The second one, it is used as anesthetic drug in surgery. Surgery. I hope you know very well. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅನಸ್ಥೀಶಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಅನಸ್ಥೀಶಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಜರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುವಾಗ? ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುವಾಗ? ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆ ಪೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಗ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರೆಯೋದು ಅನಸ್ಥೀಶಿಯಾ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಅನಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಡ್ರಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಜರಿ. ಮೂರನೇದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬ್, ಇದರ ಬಾಟ್ನಿ ಆರ್ ಜುವಾಲಜಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಈ ಕಪ್ಪೆ, ಹಾವು, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಪಟಲಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೊಳಿಬಾರ್ದು, ಅವು ಡಿಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನ ಆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಏನನ್ನ? ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ as a solvent for oils, fats, waxes, rubbers and polymers. It is used as an anesthetic drug in surgery. It is also used to preserve the biological specimens. Even maybe
a dead body which has to be preserved to carry out dissection in medical colleges. ಈಗ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Therefore, chloroform is used in 3 different purpose. Used as a solvent for oils, fats, waxes, rubbers and polymers. Used as an anesthetic drug in surgery. Used to preserve the biological specimens. Coming to the adverse effect of chloroform. ಒಂದೊಂದನೇ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. First one, again, it damages the central nervous system. Same. Paribadu, similar to your dichloromethane, chloroform, exposure to the vapors of chloroform damages the central nervous system. Idu sah central nervous system na damage madutte. At higher concentration, maribadu, higher concentration alli it damages kidney. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ how what a big damage it is causing to our body. So inhaling vapors of chloroform for a long period damages the kidney and the liver. The kidney ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಕಾಸಸ್ fatigue and drowsiness ಅಂತ ಹಂಗೆ ಒಂಥರ ನಿದ್ದೆಗಟ್ಟಲ್ಲಿದ್ದಂಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಟಿಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 4 ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಫಟಿಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಲಿವರ್ ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಟಿಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್. ಫಟಿಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತು, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಸುಸ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಇದು ಮತ್ತಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಕುಡಿದೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತಲ್ಲಿರೋ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. Let me repeat once again the uses and adverse effect of chloroform. Used as a solvent in oils, fats, waxes, rubbers and polymers. Used as a drug in surgery to remove the conscious, which is called anesthesia. Used as, you can take it as used as an anesthetic drug in surgery, and it is also used to preserve the biological specimens. Then, what are the adverse effect of chloroform? So, the major one is it damages the central nervous system, it depresses the central nervous system. At higher concentration, it leads to damage of kidney and liver, and continuous exposure leads to fatigue and drowsiness. Coming to the next compound. Yes. The next compound is as follows. Maribadu, next compound nodana. Next compound yavadu sir antandre of course a very interesting compound. Nodi ek ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ. The next compound is iodine. CH3. ಇದು ಫಾರಮ್ ಕ್ಲೋರೋಫಾರಮ್. ಯಾವ ಫಾರಮ್? ಅಯೋಡೋಫಾರಮ್. This is triiodomethane. Carbon 1, root word that suffix ANE, parent methane, triiodomethane, more commonly known as iodoform. Remember, coming to the uses of iodoform, used as an antiseptic drug. This is used as an antiseptic drug. Antiseptic ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ಗಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಯ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಷಧಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ iodoform ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Iodoform is used as an antiseptic drug. Then the antiseptic activity, ಹೆಂಗೆ ಇದು antiseptic drug ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ iodoform ಏನಿದೆ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಅದು ಅಯೋಡಿನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಯೋಡಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್
Thus, iodoform CH3 is used as an antiseptic drug. The antiseptic activity of iodoform is due to the release of iodine. This is the major use of iodoform, and the iodoform has no adverse effect. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದೇ adverse effect ಅನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. There are no adverse effects of iodoform. Okay, there is only one major use of iodoform. One is the iodoform is used as an antiseptic drug. The antiseptic activity of iodoform is due to the release of iodine. The released iodine serves as an antiseptic drug which kills the pathogens or microbes. iodoform ಗೆ ಯಾವುದೇ adverse effect ಇಲ್ಲ. ಅದೇನು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡಿ CHCl3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೈಟ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಡಬಾರದು. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ವೈಟ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಅರ್ಧ ತುಂಬಿ ಇಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಧ ತುಂಬಿ ಯಾಕೆ ಇಡಬಾರ್ದು ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರದ್ದು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ದಯಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವೈಟ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ರೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಅರ್ಧ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಾಗ ಅರ್ಧ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿದ್ದು ಏರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಕಂದ CHCl3 ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಆ ಏರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದು ಈ ವೈಟ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸನ್ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನ್ಲೈಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸನ್ಲೈಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, this becomes COCl2 with the formation of HCl. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ PHOS phosgene ಬರೀಬಹುದು. ಏನದು ಫಾಸ್ಜೀನ್, ಡೆಡ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ when comes into contact with atmospheric oxygen and sunlight, it will get converted into COCl2, which is also called carbonyl chloride. Carbonyl chloride ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಫಾಸ್ಜೀನ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಡೆಡ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ತುಂಬಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬಾಟಲ್. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಾಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾಸ್ಜಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ತುಂಬಿ ಎಂದು ಇಡಬಾರದು. ವೈಟ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಧ ತುಂಬಿ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಬಾಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ತುಂಬಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು COCl2 ಬರುತ್ತೆ. COCl2 ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಫಾಸ್ಜಿನ್, ಎ ಡೆಡ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಫಾಸ್ಜಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲಿ ತುಂಬ್ತೀರಾ, ಫುಲ್ ತುಂಬಿಡ್ಬೇಕು, ಏರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. You can remember this very important point. Then, iodoform. Iodoform is used as antiseptic drug. The antiseptic activity of iodoform is mainly because of the release of iodine, and iodoform has no adverse effect. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ coming to the next one is CCl4. ಮರಿದ CCl4 ಅನ್ನ ಏನಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ. ಇದನ್ನ ತೆಗಿಯೋಣ, ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ CCl4
CCl4 ನ ಏನಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ. ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿ CCl4 ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂದ್ರೋದೆ CCl4 ಅಂದ್ರೋದೆ ಯೂಸಸ್ ನೀವೇ. ಮೊದಲು CCl4 used as again solvent. CCl4 is used as a solvent. CCl4 ನ solvent ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ರಬ್ಬರ್, ಪಾಲಿಮರ್, ರೆಸಿನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ is used as a solvent for oils, fats, waxes, rubbers, polymers and resins. Very important, under the name of pyrene. Under the name of pyrene. ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪೈರಿನ್ used as a fire extinguisher. Fire extinguisher. ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 10-15 ಫ್ಲೋರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನೇನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಕಿನ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಫೈರ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ CCl4. ಸೊ CCl4 is used as a fire extinguisher under the name of pyrene. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ? ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸೋದು. ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೈರೀನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ pyrene, carbon tetrachloride is used as a fire extinguisher. ಮೂರನೇದು, in small doses. ಮರಿಬಾರ್ದಿದನ್ನ, small doses. It is used as a medicine. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗಿ. It is used as a medicine to kill the helminthides. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಮೆಂಟಿಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಬುಕ್ವರ್ಮ್. ಮರಿಬಾರ್ದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟು ಕಿಲ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಂಟಿಸೈಡ್ಸ್. ಒನ್ ಸಚ್ ಹೆಲ್ಮೆಂಟಿಸೈಡ್ ಇಸ್ ಬುಕ್ವರ್ಮ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬುಕ್ವರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬುಕ್ವರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೋಸಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ such as your bookworms. Coming to the adverse effect of carbon tetrachloride. The adverse effect of carbon tetrachloride: exposure or inhaling the vapors of carbon tetrachloride leads to liver cancer. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, continuous inhaling the vapors of carbon tetrachloride leads to liver cancer. At high concentration, ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it leads to coma. It leads to coma and also to death. ಮರಿಬಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ inhaling the vapors of carbon tetrachloride causes liver cancer. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದಯಮಾಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ನಾನು ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು, ಅದನ್ನ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ
ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಜನ, ಅವರು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನನ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ, ನನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನು, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ 5-6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದ ನಂತರ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. Of course, it is one type of exploitation, but this is what happening. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ inhaling the vapors of carbon tetrachloride leads to liver cancer, and at very high concentration it leads to coma. You know very well. You know the meaning of coma, and it leads to death also. Then carbon tetrachloride, one more use is also there. It is used as a refrigerant. It is used as a refrigerant. It is used as a refrigerant for cooling purpose. It is used as a refrigerant for cooling purpose in refrigerators and also in air conditioners. Maribado carbon tetrachloride anna refrigerant agi cool madlikkoskara refrigerators alli matte air conditioners alli balastheve. So that let me recall the uses of carbon tetrachloride and the adverse. Coming to the uses of carbon tetrachloride, one by one daimadi nidana kelskale. Carbon tetrachloride na used as a solvent for oils, fats, waxes, rubber, polymer, resins. Remember under the name of pyrene, very important question ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Pyrene ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. It is nothing but carbon tetrachloride, and we will give the name pyrene. ಹಾಗಾದ್ರೆ pyrene ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ. So that under the name of pyrene, carbon tetrachloride is used as a fire extinguisher in very small doses. On the other small doses, 1 drop, 2 drop, 3 drop, other. In very small doses, used as a medicine to kill the parasites, helminthides, examples, worms, and used as a refrigerant, as a coolant in refrigerators and air conditioners. Coming to the adverse effect of carbon tetrachloride on the human body, or adverse effect on the living organism. First one, it leads to liver cancer. At higher concentration, it leads to coma, and also ultimately it leads to even death also. Then coming to the prions. 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 What are prions? So let me remove this first. Prions. Chlorofluoro derivatives of methane and ethane are commonly called prions. I hope you can understand. When the hydrogen atoms of methane and ethane are replaced by fluorine and chlorine, the resulting chlorofluoro derivatives of methane and ethane are commonly known as prions. ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೋಣ. ನಾನು ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ CH4, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೀಥೇನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 4. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ ದ ದಿಸ್ ಇಸ್ tetrafluoromethane. This is a derivative of methane in which all the 4 hydrogen atoms of methane are replaced by fluorine atom. On the other hand, take your C2H6. When you take C2H6, which is nothing but ethane, you know very well. ಇದರಿಂದ ನಾನೇನಾದ್ರೂ C2H2Cl2F2 ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ethane. So chlorofluoro derivatives of methane and ethane are called prions. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈಥೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೀಥೇನ್ ಅಥವಾ ಈಥೇನ್ ಎರಡರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದು prions. Prions are the chlorofluoro derivatives of methane and ethane, where the hydrogen atoms of methane and ethane are replaced by fluorine and chlorine. The resulting products are called prions. This is your tetrafluoromethane. This is your difluoroethane. So these are more commonly known as prions. Then coming to uses of prions. First one, the prions are used as refrigerants. Refrigerants, which are nothing but coolants.
used as a coolants in refrigerators and air conditioners. So freons are used as refrigerants for cooling purpose in refrigerators and also in your air conditioners. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫ್ರಿಜರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ರಯಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಯಾನ್ಸ್ are extremely stable. They are up to 300 degrees centigrade. They do not decompose. 300 degree ವರೆಗೆ ಅವು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ they are stable, they are thermally stable, they are non-reactive. ಏನು ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ they are thermally stable, they are non-reactive, non-toxic. They are not poisonous. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 300 ಡಿಗ್ರಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂಸನ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಥರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ರಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಥರ್ಮಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್. Because of these three properties, they are used as a layer for non-stick cookwares. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತವಾ, ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ವೇರ್, ತವಾ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀರಾ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಏನು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ವೆಸಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ದೋಸೆನ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ದೋಸೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ರಯಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಲೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ ವೇರ್ಸ್. So used as a refrigerant for cooling purpose in refrigerators and air conditioners because of their non-toxicity, because of their thermal stability. Remember, they are used as a layer for non-stick cookwares. The adverse effect of use of freons is, remember, the use of freons severely damages the ozone layer. So ozone layer is going to be severely damaged when we use freons for any one of these two purposes. Especially use of freons in refrigerators and in air conditioners mainly damages the ozone layer, and it is the major threat to the ozone layer because of the extensive use of freons as refrigerants in refrigerators and also in air conditioners. Continuous ಆಗಿ ಏನು 5 ಜನಗಳು ನಮಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಂತ ಫ್ರಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತು. ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸನ್ನಿಂದ ಬರೋ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. And the plants, even the green pigment chlorophyll, it undergoes damage where the plants loses their photosynthetic capacity when continuously exposed to UV radiation. This is what one major adverse effect of freons. Coming to preparation of DDT. Let me see the long form of DDT. DDT is an insecticide which is used to kill the insects, and it is prepared. DDT can be prepared as follows. Take your So let me start from the beginning. There are two carbon atoms. Therefore, the root word of the molecule is each. Where there is a carbon-carbon single bond, the suffix is ane. So ethane. Remember, there are 3 chlorine atoms. This is trichloroethane. Since the molecule contains aldehyde as a functional group, this is trichloroacetaldehyde. Trichloroacetaldehyde, more commonly called chloral. Please don't forget. Trichloroacetaldehyde. Trichloroacetaldehyde.
One more common name is chloral. So this chloral is made to react with, look here, this chloral is made to react with chlorobenzene, one more molecule of chlorobenzene, a few drops of concentrated H2SO4 used as a dehydrating agent. So this is a para position which contains one hydrogen. This is also a para position which contains one hydrogen, where your concentrated sulfuric acid serves as a dehydrating agent. It removes water like this. Out of two bonds of this carbon, one goes to this ring to the para position, other bond goes to this ring to the para position. Now let me write the molecule. C, this is the carbon, this is Cl, one more Cl, one more Cl, then one more, this is one carbon hydrogen atom, one aromatic ring links to this is your Cl, one more link, let me write towards down, that's all. This is the structure of DDT, this is your DDT, DDT. The long form of DDT is ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಇದು ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದು ಪ್ಯಾರಾನೇ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ಯಾರಾ ಡ್ಯಾಶ್ ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಡೈಫಿನೈಲ್ 1 2 3 trichloro because of two carbon atoms, that is ethane. This is the complete name of DDT, para dichloro diphenyl trichloroethane. So this is 1D, this is one more D, and this is T. DDT, para dichloro diphenyl trichloroethane, so which can be prepared by warming your trichloroacetate, more commonly called chloro, with chlorobenzene in presence of concentrated sulfuric acid, which serves as a dehydrating agent. Let me repeat. Trichloroacetate, more commonly called chloral, when warmed with chlorobenzene in presence of concentrated sulfuric acid, which serves as a dehydrating agent to remove this water. So let me take this H2O as a big product. So trichloroacetate, more commonly called chloral, is heated with chlorobenzene in presence of concentrated sulfuric acid as a dehydrating agent. You will get para dichloro diphenyl trichloroethane. This in short form, which is called DDT. This DDT is used as an insecticide. And the major disadvantage of this continuous use of this insecticide DDT is it is non-biodegradable. Non-biodegradable ಏನು ಸರ್ ಅದು? ಇದು ಏನು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹೊಳೆಯಲ್ಲ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ when you use this as an insecticide for different crops in agriculture, ಈಗ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಗಿಡದಿಂದ ಹಂಗೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಯಾವುದೋ ಬರ್ಡ್ ತಿಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ DDT ಏನಾದ್ರು ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ birds they loses their egg laying capacity. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಏನ್ ಕೋಟ್ ಫಾರಂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೋಟು, ಆ ಕೋಟೆ ಫಾರಂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆನೇ ಇಡಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಿ ಮೊಟ್ಟೆನೇ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ DDT, it moves in the food chain due to its non-biodegradability and leads to the vanishing of many of the bird species because birds loses their egg laying capacity. Egg laying capacity mein kalkate. Okay, so let me stop at this stage, and this completes your hello alkenes and hello arenes, and let me start the new topic from the next class. ದಯಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೋದು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಟಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳಿಸಿ, ಆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇನ್ ಟಚ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೀಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಡೋಂಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. सर इतना पेनड्राइव ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಪೆನ್ಡ್ರೈವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಹಾಂ ಸರಿ ಸರ್. अच्छा दशा इल्ले द्वारा इल्ले इದ್ದೀನಿ ಏನು ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು ಸರ್.
ಹೋಯ್ತು. ಹಾಂ, ಏನು ಸೇಮು, ಎಂದು ಹಾಂ 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 ಹಾಂ